नमस्कार सांगमाने आज आम जानिबा माँ लक्ष्मींकर सुदर्शा व्रत कथा विषय रे चलतु जानिबा हेले जानिबा आगरु आम चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिंतु आ मतामत केमिति वीडियो लागिला निश्चिंत जणातु कमेंट माध्यम रे चलतु जानिबा तेबे। बंदई परम लक्ष्मी जगत तारिणी समुद्रे मंथनरु जात होइलु तु पुणी तेणुकरी नाम हेला लक्ष्मी नारायणी विष्णुंक घरणी माग अटु कमलिनी। एथु अनंतरे दिने एमंत समये नारद महर्षि इंद्र भवन विजये षड अर्घ देई इंद्र पाद पूजा कले बसिबा निमंते दिव्य आसनेक देले केवल व्रत कले केवल फल पाई घरणी पुत्र दुहिता केमंत मिलई एहा मते संक्षेपण करिबा गोसाई तब मुख शुणिले प्रते जीवी मोहि शुण एवं इंद्र सही व्रतर महिमा जहिरे संतोष दंती महालक्ष्मी उमा मर्तमंडल तार अवंती नगर तही विष्णुकर बलि अटे द्विजवर ताहार भारिजा नाम अटे लक्ष्मीवती से ब्राह्मणी लक्ष्मी व्रत सर्वदा करती लक्ष्मींकर दया तेणु हेला ता उपरे अचला संपत्ति भोग करे मंजपुरे। एथु अंतरे इंद्र शुण मन देई लक्ष्मींकर व्रत तते करिबा बुझाई माघ मास शुक्ल पक्ष दशमी गुरुवार श्री सुदशा व्रत गटी पड़े से दिनर सेही दिन ब्राह्मणी जे प्रभातु उठिला एक बन्य गाईर जे गोबर आनिला सुसंच करी घर दुआर लिपिला नदी रे स्नान करिण घर को आइला तंडुल बाटिण झंटी आभरण कला श्री परमा लक्ष्मी को से सुमरणा कला दश बन्य मुरुजरे पितुला लिपिला दश जे पाखुड़ा करी पद्मेके लेखिला तहिर उपरे पुण्य घटके स्थापिला घटर उपरे चूत डालक थईला नारिकेल एक गोटी घट परे देले दशमुखी दीपावली जागर जालिले दशखिया धड़ा सुते व्रत को भांगिले गौरी नारायण व्रत पाखरे थईले दशमुष्टि तंडुल से घट पाखे देले बदरी फल गोटिए गोटिए जे देले उपरे चंद्रताप चांदुआ टणाइले दश मेंचा हलदी से पुण्यकुंभ देले सिंदूर कजल नहीं घट परे देले श्री परमा लक्ष्मी को जे सुमरणा कले छेनापणा कदली जे सरभूत देले दश गोटी मंडा देई आगरे थईले कर्पूर युक्त करी आणीन बाढ़िले नैवेद्य देई पुणी कथा जे शुणिले श्री महालक्ष्मी को से सुमरणा कले लक्ष्मी दश नाम धरी व्रते गंठी देले प्रथम गंठीर नाम लक्ष्मी नारायणी द्वितीय गंठीर नाम हेला कमलिनी तृतीय गंठीर नाम श्री हरिहर प्रिया चतुर्थ गंठीर नाम अटे पद्मालया पंचम गंठीर नाम अटई कमला षष्ठ गंठीर नामटी होइला चंचला सप्तम गंठीर नाम अटे विघ्नसेनी अष्टम गंठीर नाम सिंदूर दुलरी नवम गंठीर नाम दुर्गति नासिनी दशम गंठीर नाम विष्णु पाटराणी दश नाम धरिण से व्रत गंठी देले लक्ष्मी नारायणी बोली मने सुमरिले सूर्य को जे अर्घ देई वंदापना कले नदीरु जे पानी तुम्हें आनिबाकू गले व्रत हस्तरु खसाई जलरे रखिले जल भितरे जाइण ब्राह्मणी पशिले मांस मेंचा प्राय पाटवस्त्र दिशुथिला चिल पक्षी झांप देई बेगे घेनी गला से ब्राह्मणी जल घेनी कूल को आइला व्रत न देखिण सेहु विस्मय होइला चारि दिगकू ब्राह्मणी निरेखी चाहिला देखिला से व्रत चिल घेनी जाइथिला चिल पछे पछे से ब्राह्मणी गड़ाइला से चिल जाइण एक बनस्ते पशिला व्रत न पाई ब्राह्मणी विकले कांदिला चिल पक्षी बनस्ते अदृश्य होइगला एथु अनंतरे इंद्र शुभ हे बइला मृगया विनोदे नल बनस्थकू गला ब्राह्मणी रदन राजा कन्या जे शुणिले बनस्ते के कांदुछि बोलिण बइले सैन्यक सखा घेनी राजा विजे करिले
ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। କି ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦୁଅଛୁ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ କହଇ ମୋହର ଦୁଃଖକୁ ବାବୁ ପାରିବ କି ଫେଡ଼ି। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ହେ ଯେ ଦୁଃଖ ତୋହର ମୋ ଆଗେ କହିଲେ ତାହା କରିବଇ ଦୂର। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ କର ତୁମେ ରାଜା କହିବି ଛାମୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ସତ୍ୟ କଲେ। ଯାହା ତୁମେ ମାଗ ତାହା ଦେବଇ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ହରଷ ହୋଇଲା। ମୋହର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଚିଲ ଘେନିଗଲା। ତୁମର ଯେ ମହାଦେଇ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ରତ ଗଟି ମୋତେ ଦେବ ହୋ ନୃପତି। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଜା ସନମତ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟେ ଚଳିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ବସାଇ ନୃପତି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଗମନ କଲେକ ତଡ଼ତି। ରାଣୀକୁ ଜାଇଣ ନଳ ରାଜା ଯେ କହିଲେ ଆମ ଏକ ମାଗୁଣି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭଦ୍ଧ ହୋଇଲେ। ଆମକୁ କିଏ ମିଳିବ ଦେବଇ ବୋଇଲେ। ନଳ ରାଜା ବୋଇଲେ ଗୋ ସତ୍ୟ ଏବେ କର ତେବେ ମୁଁ କହିବି ସିନା ମାଗୁଣି ମୋହର। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସତ୍ୟବାକ୍ୟ କଲେ। ଯେ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ରାଜା ମାଗ ହୋ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ବୋଇଲେ ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗଟି ଦିଅ ଗୋ ତୁମର। ଏହା ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଦେବା ନୁହଇ ବୋଇଲେ। ଏହି ବ୍ରତ ଗଟି ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ନ ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରତ ଦେଲେ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଦରିଦ୍ର ଭିକ୍ଷୁକ ବାଧିମନ୍ତ ସେହୁ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଏହା ଦେଇ ନ ପାରଇ। ଜଞ୍ଜାଳ କରିଣ ରାଜା ପୁନଶ୍ଚ ମାଗିଲେ। ହସ୍ତରୁ ଖସାଇ ବ୍ରତ ରାଜା କରେଦେଲେ। ବ୍ରତ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶିଷ କରି ନିଜପୁରେ ଗଲା। ସେ ବ୍ରତ ନେଲା କଞ୍ଚା ଦୁଧରେ ଧୋଇଲା। 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରି ପାଣି ଛଡ଼ାଇଲା। ଆପଣା ହସ୍ତରେ ନେଇ ବ୍ରତକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ପାରଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ। ନାରଦଙ୍କୁ ଚାହୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ପୁଚ୍ଛା କଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କର କିସ ହୋଇଲା ବୋଇଲେ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ତତେ ଦେବା କହି। ଚରିଯିବା ଗୋରୁ ଆଉ ଘରକୁ ନଇଲେ। ପତିଲାର ଧନ ସବୁ ବାସକି ହରିଲେ। ଧାନ ଚାଉଳ ତ ସବୁ ବସି ଯେ ଖାଇଲେ। ଶତ୍ରୁ ଆଣିନ ରାଜ୍ୟରେ ଉପଗତ ହେଲେ। ରାଜା ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ପାଇଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ କାଳ ପୁରୁଷ ଡାକିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ପଳାଇନ ଯାଆ। ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁନ ପନାହା। ଏହା ଶୁଣି ନଳରାଜା ଚେତିଣ ଉଠିଲେ। ମହାଦେଇ ପାଶେ ଯାଇ ସକଳ କହିଲେ ଚାଲ ତୁମ ପିତାଘର ଯିବା ହେ ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନମତ କଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ହୋକାରି ଆଣିଲେ। ଗୃହକୁ ଛାଡ଼ିଣ ବିଜେ ରାଜାରାଣୀ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଯାଇ ଏକ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ ରାଣୀ କରିବା ବୋଇଲେ। ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରି ଯେ କିସ କରିବା। ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଖାଇବା। ଏହା କହି ରାଜାରାଣୀ ଜଳରେ ପଶିଲେ। 4ଟି ଗଡ଼ିଶା ମାଛ ଧରିଣ ଆଣିଲେ। ଏହି ମାଛ ପଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥାଅ ନେଇ। ପାଖେ ଅଛି ଗ୍ରାମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଣ ଆଣଇ। ଏହା କହି ମହାରାଜା ବିଜେ କରିଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପଣ୍ଡା ଘରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭକୁ ଭୋଜନ କିଛି ଦେବ କି ବୋଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯେ ଅନ୍ୟ ଆଣିଦେଲେ। ହରଷ ହୋଇ ରାଜା ଲେଉଟି ଅଇଲେ। ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଅନ୍ୟ ଦାନକୁ ଥୋଇଲେ। ଝାମ୍ପ ଦେଇ କାକ ପକ୍ଷୀ ଦାନ ଘେନି ଗଲା। ତଳେ ପଡ଼ି ଅନ୍ୟ ମାଟି ଧୂଳି ହୋଇଗଲା। ବିରସ ହୋଇଣ ରାଜା ସେଠାରୁ ଆସିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଣୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଯେଉଁ ମାଛ ପଡ଼ି ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ ନେଇ। ସେହି ମାଛ ଜୀବ ପାଇଁ ଜଳେ ଗଲେ ଡେଇଁ। ଆଚମ୍ବିକ ହୋଇ ରାଣୀ କଲେକ କନ୍ଧନ। ପାଶେ ଆସି ମହାରାଜା ମିଳିଲେ ବହନ। ମହାରାଣୀ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମକୁ। ପଡ଼ା ମାଛ ଜୀବ ପାଇଁ ଡେଇଁଲେ ଜଳକୁ। ଏହା ଦେଖି ମହାରାଜା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲେ। ଚାଲ ଏଠାବରୁ ରାଜା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ। ଏତେ କହି ରାଜାରାଣୀ ବିଜେ କରିଗଲେ। ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ଏକ ଦୀପ ଯେ ଦେଖିଲେ। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ କୋଳରେ ଥୋଇଲେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ରାଜାରାଣୀ ଯାଉଥିଲେ।
ଏମନ୍ତ ସମୟ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ମିଳିଲା। ସଭାଚନ୍ଦ୍ର କୁମରକୁ ତଡ଼ତି ଗିଳିଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ବେଗେ ପଳାଇଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଣ ଯେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲେ। ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୋଟାଏ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ। ରାଜାରାଣୀ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଲେ। ଅଳଙ୍କାର ଖୋଲି ରାଣୀ ଅଞ୍ଜଳେ ବାନ୍ଧିଲେ। ସେହିଠାରେ ରାଜାରାଣୀ ଶ୍ରମେ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଯେ ଥିଲା, ରାଣୀ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସବୁ ଗିଳି ଦେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ନୟନେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲା। ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ତହୁ ପଳାଇଲେ। ସେଠାବରୁ ନଳ ରାଜା ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଗଲା। ଭୀମରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମରାଜା ଆଗରେ ସେ ଜଣାଇବେ ଯାଇ, ଆମ୍ଭକୁ ରଖ ହେ ରାଜା କିଛି ପଣ ଦେଇ। କେଉଁ ଦେଶେ ଘର ପୁଣି କେଉଁ ଜାତି ଗୁଣ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାମାନ କରିଛି ସାଧନ। ନଳରାଜାଙ୍କର ସୁପକାର ଥିଲି ମୁହିଁ, ଗୌରୀ ସଉରି ବିଧି ରାନ୍ଧଣା ଜାଣଇ। ଏହା ଶୁଣି ଭୀମରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ସୁପକାର ହୋଇଥାଅ ହୋ ବୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ନଳରାଜା ସନମତ କଲେ। ରୋଷେଇଶାଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଗଲାରୁ ରାଣୀ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ରାଣୀ ଡାକ ଚାରିଦେଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ରାଣୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳିଗଲେ। ବାଟେ ପଚାରି ପଚାରିଣ ଗଲା। ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଭୀମସେନ ଅନ୍ତପୁରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାୟାରୁ ନିଜ ମାତା ନ ଚିହ୍ନିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ବାସ, ଭାତ ଲୁଗା ଦେଇ ରଖ ତୁମର ଉଆସ। ନଳରାଜାଙ୍କର ଦାସୀ ହୋଇଥିଲି ମୁହିଁ, ସତକର୍ମ ଅଭାଗ୍ୟରୁ ମୁହିଁ ସେଠାରୁ ଆସଇ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ହରଷ ହୋଇଲେ। ଆମ୍ଭ ଅନ୍ତପୁରେ ଦାସୀ ହୋଇଥାଅ ଭଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦମୟନ୍ତୀ ସନମତ କଲେ। ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ମନ ଦେଇ ନଳରାଜାଙ୍କର ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କହି, ଭାଦ୍ରମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଗଟି ପଡ଼େ ସେ ଦିନର। ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯାଇ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, କାଲିଠୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ବୋଇଲା। ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ବିଦା କଲା। ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଣ ବୁଝାଇ କହିଲା। ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଦାସୀମାନେ ଚଳିଗଲେ। ଏକ ବନ୍ୟ ଗାଈର ସେ ଗୋବର ଆଣିଲେ। ସୁସୂଚକ କରିଣ ଘର ଦୁଆର ଲିପିଲେ। ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତଣ୍ଡୁଳ ବାଟିଣ ଝୁଣ୍ଟିଆଳ ପଣା ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ ମୋ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୟା ହେବ, ଉଷାର ଉପକରଣ ଯେବେ ମୋତେ ଦେବ। ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ କୁହନ୍ତି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବ୍ରତ ଯେବେ କର ତୁମ୍ଭେ କର ଗୋ ବୋଇଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ କରିଣ ଆସିଲେ। ଅତି ଯତନରେ ନେଇ ଘଟିକେ ସ୍ଥାପିଲେ। ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ଘଟ ପରେ ଦେଲେ। ଚୂତ ଡାଳ ଦେଇ ଦୀପମାନ ଲଗାଇଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଯେ ଗନ୍ଧପୁଷ୍ପ ଦେଲେ। ପରମୁଣ୍ଡା 10 ଗୋଟି ଆଗରେ ଥୋଇଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମରି ସେଠାରେ ବସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ଆସ ଆସ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠି ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ହେଲା କମଳିନୀ। ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା। ଚତୁର୍ଥ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ପଦ୍ମାଳୟା। ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଅଟଇ କମଳା। ଷଷ୍ଠ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଯେ ହୋଇଲା ଚଞ୍ଚଳା। ସପ୍ତମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଅଟେ ବିଘ୍ନସେନୀ। ଅଷ୍ଟମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ। ନବମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ଦଶମ ଗଣ୍ଠିର ନାମ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ 10 ନାମ ଧରି ବ୍ରତେ ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ। ପରମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମନେ ସୁମରଣା କଲେ। ଭଗରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଉ। ପୁତ୍ର ଗେରସ୍ତ ଆବର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ। ଏସବୁ ଭାବନା କରି ମନେ ସୁମରିଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୋର ପୁଅ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବେ। ତୋର ହସ୍ତେ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିପାତ ହୋଇବେ। ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ଏଣେ ନଳ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରିଲେ, ଆମର ଯେ ମହାରାଜା କେଣେ ଚଳିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ କାହାକୁ ରାଜା କରିବା ବଇଲେ। ଏହା ଶୁଣି କେହି ବୋଲେ, ହେବି ମୁଁ ରାଜନ, ଆଉ ବୋଲେ ମୁହିଁ ହେବି ନୃପରାଣ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର କରିଲେ କଗଳ।
ତହି ସବୁଦ୍ଧି ନାମରେ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହେ ଆମ୍ଭ ରାଜା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ କେଉଁପରି ହୋଇବ ନୃପତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମୋର ବିଚାର, ପାଟହସ୍ତୀକୁ ମଣ୍ଡି ଋଣ ଛାଡ଼ି ଯା ସତ୍ୱର। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଶିରେ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହାପରେ ଢାଳିବ ଯେ ସେହି। ତାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିବାଟି ଜାଣ, ପାଟହସ୍ତୀ ମୁଣ୍ଡି ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପରହିତ ସହ ସକଳ ଚଳିଲେ, ରାଜ୍ୟର ପରଜାବୃଦ୍ଧ ସର୍ବେ ଗଣ୍ଡାଇଲେ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହସ୍ତୀ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ହୋଇ, ଭୀମ ରାଜା ରାଜ୍ୟେ ପ୍ରବେଶିଲେ ହସ୍ତୀ ଯାଇ। ପାଟହସ୍ତୀ ଯାଇ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଜଳ ଶିରରେ ଢାଳିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଣ ହସ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ, ଜୟ ନଳରାଜା ବୋଲି ଉଚ୍ଚେ ଡାକ ଦେଲେ। ସେ ନଗରରେ ନରନାରୀମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର ଅଗ୍ରତେ ଯାଇ ସମସ୍ତ କହିଲେ, ଗୁପ୍ତେ ନଳରାଜା ସୁପକାର କଣେ ଥିଲେ। ଏଥି ଥିବା ଯାଏଁ ତା କେହି ନ ଚିହ୍ନିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟେ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ହସ୍ତୀର ପୃଷ୍ଠେ ବସାଇଲେ, ଏହା ଶୁଣି ଭୀମ ରାଜା ହରଷ ହୋଇଲେ। ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରି ଘେନିଗଲେ, ଅନ୍ତପୁରେ ଦମୟନ୍ତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଏତ ଆମ ଦମୟନ୍ତୀ ଦୁହିତା ବୋଇଲେ, କି ନିମନ୍ତେ ଆସି ଏଥି ଗୁପତେ ରହିଲେ। କି ନିମନ୍ତେ ଏ ବିରୂପ ରୂପ ହୋଇଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ପୁଣି ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟେ ତଡ଼ାଇଲେ, ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହରାଇ। ମତେ ଛାଡ଼ି କରି ରାଜା ଗଲେକ ପଳାଇ, ଏହା ଶୁଣି ମହାଦେଈ ରାଜ୍ୟକୁ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭ ଗୃହେ ଦମୟନ୍ତୀ ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀମ ରାଜା କୁହନ୍ତି ନଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୁଅନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଧରିଣ ନଳ ପାଶେ ଗଲେ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ନଳ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲିନ ବୋଇଲେ। କିଛି ଦିନ ନଳ ପୁଣି ସେଠାରେ ରହିଲେ, ଏହା ଦେଖି ରାଜାରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅଗ୍ରତ ଯାଇ ନଳ ଜଣାଇଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟେ ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଲେ। ବିଧି ମତେ ସନମାନ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଯେ କଲେ। ପାଟ ପୀତାମ୍ବର ରାଜା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ, ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଭୂଷଣ କରିଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୟା ରଖିବ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଆଶିଷ କଲ୍ୟାଣ କରି ବିନୟ ହୋଇଲେ, ରତ୍ନ ହାନ୍ଦୋଳନରେ ନେଇ ବିଜେ କରାଇଲେ। ବିନୟ ହୋଇଣ ରାଣୀ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ସ୍ନେହ ସଦା ରଖିଥିବ ପ୍ରଜାମାନେ। ବିଦାୟ ଦିଅ ଯାଉଛି ନିଜ କର୍ମସ୍ଥଳେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମିଲେ, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବେ ସଙ୍ଗେ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଶଙ୍ଖ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ କମ୍ପାଇଲେ, ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ ଧରି ବାହାର ହୋଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରେ ଭେଟିଲେ, ଜୟ ଶଙ୍ଖ ବୀର ଶବ୍ଦ ତୁରୀ ବଜାଇଲେ। ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ରାଣୀମାଳା ଗିଳିଥିଲା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ ଉଦ୍ଗାଣିନ ଦେଲା। ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ, ସୁରଦେବ ରାଣୀ ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏଠାବରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦା କଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ ଭଲେ ଆମ୍ଭେ ଯିବୁ ଭଲେ। ସେଠାବରୁ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦାୟ ହୋଇଲେ, ରାଜାରାଣୀ ବହୁତ ଆଶିଷ ବାଞ୍ଛିଲେ। ହସ୍ତୀପୃଷ୍ଠେ ବସି ରାଜାରାଣୀ ଚାଲିଗଲେ, ବନସ୍ତ କନ୍ଦରେ ନଦୀ ନିକଟେ ମିଳିଲେ। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବଦରେ ନଦୀ କମ୍ପିଗଲା, ଶବ୍ଦ ଶୁଣିନ କୁମ୍ଭୀର ତଡ଼ିତ ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାରିଲା, ଏ ଜନ୍ମରୁ ମତେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ବୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଣ ରାଣୀ ହରଷ ହୋଇଲେ, ଶୁଭ ଦେବରାଜ୍ୟ ଶାପମୁକ୍ତ ହୁଅ ଭଲେ। ଶୋଭାଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଣ କୋଳେ ବସାଇଲେ, ସେଠାରୁ ରାଜାରାଣୀ ସୁଧରେ ଚଳିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଳକୁ ଯେ ସୁଦୟା କରିଲେ, ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ଡାକି ତହୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ରାଜାର ଭଣ୍ଡାର ସର୍ବପୁଣ୍ୟ କରି ଆସ, ପୁଣ୍ୟ କରି ଆସି କହିବଟି ବସ। ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ, ନଳରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଲେ। ଲେଉଟିଣ ଆସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଶେ ଜଣାଇଲେ, ଭଣ୍ଡାର ପୁଣ୍ୟ ଶୁଣିନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ।
ଏ ସମये ନଳରାଜା ରାଜ୍ୟେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସିଂହ ଦରଜେ ପହଞ୍ଚି ହରଷ ହୋଇଲେ। ରାଜାରାଣୀ ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ଧାଇଁଗଲେ। ସମାରୋହେ ପାଦତଳେ ସର୍ବେ ଲେଉଟିଲେ। ଉଠ ସର୍ବ ରାଜାରାଣୀ ଏମନ୍ତ କହିଲେ। ଯେ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ସର୍ବେ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଲେ। ଶୁଭ ବେଳେ ରାଜାରାଣୀ ଅଭିଷେକ ହେଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶବଦରେ ରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲଭିଲେ। ନଗର ବୁଲି ବୁଲି ରାଜା ବହୁ ଧନ ଦେଲେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ରାଜା ପ୍ରଜା ଆନନ୍ଦରେ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ହିଁ ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରତ କରିବାକୁ ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏମନ୍ତ ଏ ବ୍ରତ ବୋଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର ସହିତରେ ଶୋଚି ଏ ବ୍ରତ କରନ୍ତେ। ନାରଦ ଋଷିଙ୍କଠାରୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଦେଲେ। ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଣ ନାରଦ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଏ ବିଧିରେ ନରନାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ କଲେ। ଯେଉଁ ନରନାରୀ ଏହି ବ୍ରତକୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦେ ଥାଉ ମୋର ମତି। ସଦା ଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ହେ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟି। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସଦା ଜୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।